Le plan d'immigration du Québec pour l'année 2019. Le gouvernement Legault tient son engagement électoral, faire passer le nombre d'immigrants au Québec de 50 000 à 40 000 par année. Même s'il promet de les augmenter à nouveau, impossible à ce moment-là de connaître l'échéancier ni les chiffres. Dépôt de documents, Monsieur le leader du gouvernement. Ce vendredi, dans le brouhaha de fin de session parlementaire, le ministre Simon Jolin Barrette dépose un document qui fait sourciller les partis d'opposition. L'augmentation du nombre d'immigrants pourrait survenir dès l'an prochain. Son objectif, revenir au seuil initial d'ici 3 ans. En 2022, par exemple, la province en accueillerait entre 49 500 et 52 500. C'est une hausse progressive pour répondre aux besoins du marché du travail, mais il fallait faire l'effort et le choix courageux de diminuer les seuils de façon à revoir la façon dont on fonctionne avec le système d'immigration. Le pas de recul était temporaire, ajoute François Legault. On n'exclut pas même des augmenter encore dans les années suivantes. Donc, on se donne les moyens pour mieux choisir les immigrants en fonction des besoins des entreprises. Les moyens se trouvent dans le projet de loi sur l'immigration, dont l'adoption est menacée. 8 organismes patronaux pressent les élus. Les entreprises ont besoin d'engager des immigrants pour l'été. On est dans une situation qui s'apparente à une crise, c'est-à-dire qu'il y a de la rareté de main-d'œuvre au Québec. Il y a aussi plus de 4000 personnes qui sont dans les entreprises actuellement qui ne savent pas si, en fonction des décisions que le gouvernement va prendre, vont pouvoir rester. Québec veut faire passer la proportion d'immigrants économiques de 59 à 65 %. Enfin, le gouvernement admet son erreur, pensent les partis d'opposition. Ils se rendent à l'évidence que s'il poursuit dans cette direction-là, ça va faire mal à l'économie. C'était tout simplement irréaliste. Alors, c'est un autre recul pour la coalition Avenir Québec. Mais attention, l'augmentation qui est envisagée par le gouvernement n'est pas définitive. Il devra en débattre en commission parlementaire à la fin de l'été. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو اللي تقدمت به سابقا كيأكد أن الحكومة الكندية تعمل بجد في تسهيل طريقة الهجرة إلى كندا، لذلك يحاولون وضع قوانين وشروط في متناول الجميع من أجل تشجيع الأشخاص المهتمين بالهجرة، لأن بصراحة الحكومة الكندية اصطدمت بخصوص الخصاص الكبير في اليد العاملة، ولذلك فهي تعمل بجد لإيجاد الحلول واستقطاب العمال. إذا كنت إنسان طموح وتسعى إلى تحسين مستوى عيشك والحصول على وظائف أرقى بكندا، فهذا الفيديو يهمك لتقديم طلبك للهجرة إلى كندا، وغادي نجاوب فيه على بعض الأسئلة، من بينها كيف تقدم طلب الهجرة إلى كندا، ثانيا ما هي الطرق المتاحة، ثالثا هل تتم الهجرة إلى كندا عبر القرعة كما هو الشأن بالنسبة لأمريكا، رابعا هل يستحسن التعامل مع مستشار في الهجرة أو محامي، خامسا هل المقيمون في البلدان الغربية لديهم امتيازات في تقديم طلبهم. هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الأجوبة عليها من خلال هذا الفيديو، فإذا كنت من المهتمين فابقى معي إلى الأخير، وما تنساش الضغط على زر الإعجاب وتابونا إذا لم تكن مشترك معنا. شكرا. غادي نجاوب على السؤال الأول، كيف تقدم طلب الهجرة إلى كندا؟ كاينين جوج ديال الطرق باش أنك تقدم الطلب ديالك للهجرة إلى كندا. الطريقة الأولى عبر الانترنت، أو أنك تمشي عند شي مختص في الهجرة، مستشار، كنسميوه مستشار للهجرة أو محامي. أنا كنفضل أنكم تمشيو عند مستشار للهجرة. كاينين مستشارين كتارين بزاف للهجرة. لماذا؟ لأنه كيوفر عليك من طبيعة الحال، كيوفر عليك المصاريف، لأن إلا شديتي محامي ماشي بحال شديتي مستشار في الهجرة من طبيعة الحال. وانا كنفضل الطريقه اللي كنفضل هي طريقه انك تقدم الطلب ديالك عبر الانترنت.
انا غادي نخلي لكم الروابط ديال الهجره الى هنا كندا. غادي نخلي لكم 2 ولا 3 ديال الروابط انكم باش تدخلوا ديروا لا دوموند ديالكم عبر الانترنت، لانها احسن طريقه واسهل طريقه، وبالاضافه انها ما كتكلفكش مصاريف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الانترنت، غادي نقول لكم انا في نظري هو انكم تاخذوا مستشار في الهجره، ماشي محامي، لان المحامي التكلفه ديالو غادي تكون غاليه. المستشار من طبيعه الحال الا كانت استشاره الاولى حصه اولى كنظن راه ما بين 200 درهم حتى ل 150 درهم على ما اظن. كتاخذ معك واحد لاجوندا كطرح فيها جميع الاسئله ديالك المسبقه، وهو غادي يوجهك ويشوف لك البرنامج اللي غادي يناسبك على حسب الحاله العائليه ديالك، على حسب المسار الدراسي ديالك والعملي ديالك الى غير ذلك. المهم غادي انه يوجهك البرنامج الصحيح في الهجره. فقط للإشارة، فإن مستشار الهجرة لا يضمن لك الهجرة 100%، ولكن يتكلف بالطلب ديالك، تقديم الطلب ديالك، بالإضافة أنه كيكون عنده الجديد في جميع القوانين ومعلومات كثيرة والأجوبة والاستفسارات، وغادي يشوف معك فاش راك مؤهل أو غير مؤهل، أو راكي مؤهلة وغير مؤهلة، وماذا يمكن أن تضيف لملفك لتعزيزه وترفع من حظوظ قبول. بالنسبة للموقع اللي تكلمت لكم عليه هو موقع أريما. موقع أريما هي منصة تساعد على موائمة الهجرة بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل في كيبيك. الاستخدام هنا كما كيقولوا لكم استخدام مجاني للأفراد الذين يرغبون في الهجرة بشكل دائم أو مؤقت بموجب أحد البرامج أدناه. لابد من تصفح البرامج، وهنايا كنوجدوا لوطو ايفالياسيون. غادي نضغطوا على هذيك لوطو ايفالياسيون، غادي تمشي بينا لهاد الصفحة هذه immigration, francisation et intégration. هنايا auto évaluation، أداة تقييم ذاتي. غادي نحاولوا من خلال هاد لوطو ايفالياسيون نعرفوا واش عندنا نقاط واش عندنا حظوظ اننا تساعدنا في الطلب ديال الهجرة ديالنا. فيها هنا كيعطيونا باش نبداو. هنايا اون كومونس، غادي نضغطوا على كومونسي من طبيعه الحال، وهنا غادي تشوفوا الحاله العائليه ديالكم، سيليباتير، فوف ولا فوف ولا كونجوان دو في ولا ماريي. انا درت سيليباتير غير كنموذج، غير باش نوري لكم كيفاش نعمروا هاد الفورميلير. غادي نشوازيو لاج ديالنا من طبيعه الحال. غادي انا هنا درت 33 عام، 33 سنه. غادي نديرو كونتينيي. هنا نيفو دو سكولاريتي، وغادي تكليكي على هذيك النيفو دو سكولاريتي وغادي يعطيوك هما النيفو باش تختار. هنا حاولت ندير نيفو يونيفرسيتير، غادي نحاولوا نشوازيو نيفو يونيفرسيتير، نتوما غادي ديروا من طبيعه الحال النيفو ديالكم. يونيفرسيتي دوزيام سيكل باغ اكزومبل نديروها، وغادي نمشيو عاوتاني للكونتينيي. هنايا كتعطينا الدومين دو فورماسيون، شنو هو الميدان ديال لا فورماسيون ديالكم. ممكن انك تشوازي في لا ليست، كليكي على هذيك لا ليست، وهما مصنفينهم هاد الدومين هذا لي دومين ديالهم مصنفينهم حسب A B C D. نتوما حاولوا تشوفوا الدومين ديالكم في بين هاد لا ليست اللي دايرين لكم هنا. سابخون دي طون، ولكن ماشي مشكل، بنادم يعاود يقرا مزيان. انسان يقرا شنو باش يكتب لي زانفورماسيون صحيحه. انا درت سي نابورت، انا درت نابورت، ماشي ما ديروش نابورت من طبيعه الحال، غير باش نوري لكم. هنايا عاوتاني ديبلوم دو كيبيك. من طبيعه الحال الا كنتي ما عندكش ان ديبلوم بيان سور ما غاديش يكون عندك ان ديبلوم دو كيبيك، غادي دير
aucun diplôme obtenu au Québec. Et on fait continuer عاوتاني نديرو نستمر. durée d'expérience du travail. هنايا il faut faire attention parce que هنايا كاتبين combien de mois. انا تيسحب لي هنا واش combien d'années mais c'était combien de mois. Alors il faut compter les mois d'expérience du travail. عفوا. المهم هنا غادي نشوف درت 24. on va faire 24 mois. المهم نتوما غادي تحسبوا لي موا ديالكم ديكسبيريونس دو طرافاي بطبيعه الحال. درت 24 mois وغادي نستمروا كونتينيي. غادي تعطينا عاوتاني هنايا expérience de travail au Québec. Combien de mois? Toujours combien de mois? Il faut toujours faire attention aux mots اللي كيكتبوا. انا درت هنا 0 d'expérience au Canada. Expérience de travail dans le reste du Canada. Par exemple كاينين اللي خدموا مثلا في فرنسا بلجيكا في شي بلد من غير البلدان الامارات par exemple ولا بلد اخر من غير البلد المقيم فيه. الا كانت عندك expérience غادي تكتبها هنايا. و toujours d'expérience professionnelle temps plein. ça veut dire que خدمتي temps plein في داك البلد. هنا expérience de travail dans le reste du Canada. Toujours expérience à compter des mois. Combien de mois d'expérience? هنا ندير مثلا 22 on continue عاوتاني. انا غير كنوري لكم à titre d'exemple. Diagnostic du main d'œuvre de la profession exercée. هنايا occupez-vous un emploi actuellement? Oui. هنايا غادي تجينا لهادي classification nationale des professions. لو كود خاص يكون عندكم لو كود وانا غادي نحط لكم الرابط باش تعرفوا لو كود ديال لا بروفيسيون ديالكم. ممكن تكليكيو عليها وغادي تعرفوا لو كود ديالكم. كما قلت لكم لا classification nationale des professions le CNP national des professions هي هذه. غادي تكليكيو عليها وغادي تعرفوا لو كود ديالكم حسب المهنه اللي راكم تمارسوها مثلا في البلدان ديالكم. ضروري هاد لو CNP لو كود. وراني هدرت عليه في واحد الفيديو سابق غادي نحط لكم الرابط وشرحت لكم كيفاش انكم تقلبوا على المهنه ديالكم حسب لو كود. il faut inscrire le code. نتوما راه كاينين هنايا toutes les métiers. vous pouvez trouver le code ديال الميتي ديالكم اللي راكم تمتهنوها. شيميست فهي بلا. المهم فيترينير دانتيست حسب المهنه اللي راكم كتمارسوها في البلدان ديالكم. infirmière auxiliaire, agent de sécurité, journaliste, chimiste. المهم هنا انا غادي نكتب واحد الكود هنايا ديال 6511. درت n'importe quel code راه c'est pas le vrai code ديال الميتي ديالي que j'exerce ici c'est sûr. alors c'est ça. l'expérience diagnostic de l'expérience شحال ديال لي زاني. offre d'emploi واش عندك offre d'emploi هنا في كندا؟ نو. الا ما كانش عندك من طبيعه الحال. الا كان عندك راه غادي تكتب وي.
لان كاين اللي عندهم اوفر دومبلوا كيدوزو باغ اغيما. هذه مساله اخرى مازال ان شاء الله نهضر لكم فيها على حسب الاقامه لانها كتسهل الاقامه. هنايا عاوتاني اشنو هنا، وهنا كنشوفوا التنقيط. نتوما شوفوا شحال عطاني هنا في التنقيط ديالي. نتوما شوفوا هنا لاج شحال عطاني بحال قلتي النتيجه. لاج عطاني 107 على 120. نوفو دو سكولاريتي عطاني الدومين دو فورماسيون. كتشوفوا التنقيط ديبلوم دو كيبيك زيرو بيان سور، ما عنديش ان ديبلوم دو كيبيك. عاوتاني ديوري دي ليكسبيريونس اي انسي دو سويت على حسب نتوما بطبيعه الحال اشنو كتبتوا له اوفر دومبلوا، واش كان ان اوفر دومبلوا يسي وكندا ولا لا، وكيعطيك التنقيط باش تعرف راسك اي تو في كومونسي. من بعد ما درنا لوطو ايفالياسيون ديالنا غادي نمشيو لاكسيدي ا اغيما. غادي نكليكيو عليها. بطبيعه الحال غادي نتسناو لان وغادي يلوحنا لهاد لاباج هادي. vous êtes maintenant dans la salle d'attente virtuelle. dans une salle d'attente غادي نتسناو باش يعطينا اننا ناكسيديو لا اغيما. كما راكم تشوفوا هنايا كاينه واحد لاباغ وغادي يلوحنا لهاد لاباج هادي، وهنايا غادي يقولنا toutes les informations اللي خاصنا نكملو. créer un compte, compléter votre profil, sélectionner les services que vous désirez. et وبالتوفيق ان شاء الله.